여러분 안녕하십니까, 반장입니다. 지난 2021년 10월 21일 밤 미 CNN에 출연한 바이든 전 미국 대통령은 미국은 유사시 대만을 도울 것인가 라는 앵커의 질문에 시원한 답변을 하게 됩니다. Saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked. Yes, we have a commitment. 해당 발언 이후 중국은 내정 간섭이라고 분노했고 일부 매체들은 전략적 모호성을 잃어버렸다고 비난하자 백악관은 미국의 기존 전략적 모호성에는 변함이 없다고 해명하며 파장을 조절했지만 이후 2022년 5월에도 그리고 같은 해 9월에도 바이든 전 대통령은 비록 발언의 수위는 다소 낮췄지만 그럼에도 미국의 대만 수호 의지에는 변함없는 태도를 보였습니다. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, it's a commitment we made. We support the One China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. We are not moving. We're not encouraging their being independent. That's their decision. But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. 하지만 정권이 바뀌고 트럼프 2기가 집권하자 미국의 외교 정책은 급변하기 시작합니다. 트럼프는 동맹의 이익보다는 자국의 이익에 우선하며 철저히 사업자 마인드로 모든 정책을 풀어나갔고 대만에도 예외는 아니었습니다. 그는 지난 2024년 1월 폭스뉴스와의 인터뷰에서 대만을 도울 것인가? 라는 질문에 느닷없이 반도체 이야기를 꺼내며 다시 한번 아메리카 퍼스트를 외쳐댔습니다. The U.S. help defend Taiwan if it means going to war with China? Well, I don't want to say it because if I'm in the position of president, I don't want to say what I'm thinking. You know, if I answer that question, it'll put me in a very bad negotiating position. With that being said, Taiwan did take all of our chip business. You know, we used to make our own chips. Now they're made in Taiwan, 90%. But remember this, Taiwan took, smart, brilliant, they took our business away. We should have stopped them. We should have taxed them. We should have tariffed them. 수장이 대만 문제에 이런 미온적인 태도를 보이자 트럼프의 참모들도 같은 논리를 펼치게 됩니다. 지난해 12월 피터 헤그세스 전 정부 장관은 한 발 더 나아가 중국과 평화관계를 원하며 양안 관계의 현상 유지를 바란다는 메시지를 내놓기도 했습니다. President Trump and this administration seek a stable, peace, fair trade, and respectful relations with China. As I said at Shangri-La earlier this year, we're not trying to strangle China's growth, nor are we trying to change the status quo over Taiwan. 심지어 코르테스 미 하원 의원은 올해 6월 미넨 안보회의 타운홀 행사에서 중국의 대만 침공과 관련된 질문을 받자 명확한 답변을 피하고 매우 곤혹스러워하는 모습을 보여 미국 내에서조차 미국답지 않다는 비난을 받기도 했는데요. Would and should the U.S. actually commit U.S. troops to defend Taiwan if China were to move? You know, I think that this is such a, you know, I think that this is of course a very long-standing policy of the United States. And I think what we are hoping for is that we want to make sure that we never. 다른 나라들에게는 독수리 발톱을 사정없이 드러내며 난도질을 하는 미국이지만 유독 중국 앞에만 가면 작아지는 미국. 14억 거대 시장이라는 달콤한 유혹 때문일지도 모르지만 이제는 무섭게 따라와 거의 대등한 수준까지 도달한 중국의 군사력에 미국도 쉽사리 전쟁이라는 단어를 떠올리기가 쉽지만은 않기 때문입니다. 이런 통계 지표들은 이미 여러 곳에서 나타나고 있는데요. 지난 2월 방송에 출연한 한 전문가는 미국의 대만 방어와 관련한 질문에 미중 워게임 예를 들며 사실상 방어가 어렵다고 답했는데요. And the U.S. successfully come to Taiwan's defense? It's very unlikely. The cost will be immense, and you can read the CSIS report called First Battle. It's probably the most detailed war game that's ever been done in the unclassified space. They estimate they ran an iteration of a Taiwan war game about 40 times. In almost every case, they said the United States loses both forward deployed aircraft carrier groups in the first turn. So in the first week. That's 1 week of this war, folks, that could go on for years. Do you understand that? So that's 10,000 dead Americans. Again, please insert tens of thousands or hundreds of thousands of Americans in your poll there. 여기저기서 쏟아지는 미군의 패배 예측 데이터. 이는 대만 내 중국과 통일을 원하는 세력에게 자신감을 심어주게 되고 그 목소리에는 점점 더 힘이 들어가며 이제는 미국의 대만 파병 불가능이란 전제를 달아버리기도 합니다.一旦开战呢，下场很惨。
纵然有美国参与啊，战场在台湾呢，各位想想，这个战争真的没有什么好下场。整个世界的局势啊，他要跟中国取得相当的妥协，甚至于合作，那不希望台湾发生战争，所以你要想指望美国出兵了，那是天方夜谭。今天台湾老百姓还一天到晚说美国会支持，美国会出兵。我跟各位讲，我们几十年的国防经验了，美国不会出兵的了。我对美国的军事我很了解了，打到现在俄乌战场上看到一个美国兵没有。 비록 미국이 대만을 돕지 않는다고 하더라도 중국군 앞에는 130km가 넘는 거대한 바다가 기다리고 있습니다. 섬으로 이뤄진 대만을 정복하기 위해 가장 힘든 군사작전 가운데 하나인 상륙작전을 완성시켜야 하죠. 물론 중국군은 본격적인 침공에 앞서 대규모 심리전과 정보전을 통해 대만의 사기와 외부와의 결속을 약화시키는 작업을 먼저 진행할 겁니다. 사전 물밑 작업이 완성되면 중국은 상륙작전을 저지할 대만의 눈과 귀가 되는 각종 무기들과 지휘소 및 핵심 시설에 대대적인 미사일 공습을 감행할 것입니다. 이를 방어하기 위한 대만의 비대칭 전략의 핵심은 해협 방어가 가능한 미사일 체계를 구축하는 것인데 대만은 이를 위해 해협에 시웅펑 순항미사일과 티엔궁 대공 방어 체계를 위주로 한 킬존을 구축해놨죠. 상륙을 감행하는 중국의 지상군과 공중에서 모하는 전투기, 그리고 저 먼 곳에서 자신들의 해공군 기지, 레이더, 미사일 진지, 지휘 통제 시스템을 노리는 중국발 DF-11, 15, 16 등 이른바 뚱펑 계열의 단거리 탄도미사일과 장지엔-10 순항미사일 등을 저격하며 방어에 나설 것입니다. 물론 상륙작전이 진행되는 와중에도 이 미사일 공방을 비롯 타격을 노리는 중국산 드론들과 중국 해군의 상륙작전을 방해할 목적으로 텅빈 드론을 중심으로 구성된 대만의 드론 함대 역시 공중에서 치열한 교전을 펼칠 것입니다. 130km가 넘는 거친 바다를 건너 요새화한 대만에 수십만 명을 상륙시켜야 하는 이 작전은 과거와 비교해 드론이 활동하고 육해공에는 최첨단 무기들이 질비하다는 점을 제외하면 제2차 세계대전 당시 가장 큰 규모의 상륙작전인 노르망디를 지원할 가능성이 큽니다. 상륙작전 과정에서 중국 함정은 침몰하고 상륙군에 대한 해상 공격으로 병사들의 피해는 커지고 방어하는 대만의 무기들과 병력들도 괴멸되며 해변이 전멸할 가능성이 큽니다. 그럼에도 상륙작전 특성상 공격하는 입장인 중국의 피해가 더 클 것으로 예상되는데요. 미국 싱크탱크 외교관계협의회의 2024년 6월 분석에 따르면 대만에는 대규모 상륙군을 수용할 심수 항만이 부족하고 특히 대만의 해안선 대부분이 절벽이나 갯벌이라 대규모 상륙작전이 불가능해 상륙할 수 있는 해안은 많아야 14곳 정도인데 이곳은 이미 대만군이 요새화했기 때문에 상륙하는 중국군은 집중적으로 공격받을 수 있는 치명적인 병목 지점이 될 수 있어 중국군의 피해는 상상을 초월할 정도로 늘어나게 된다고 나와 있습니다. 여기에 대만 해변 상당수가 규모가 작아 대규모 병력을 집결시키기 어려운 데다 일부는 산악지대나 도시, 논밭과 인접해 있어 해변 방어선을 돌파하기가 까다롭다는 점은 중국 인민해방군 수뇌부를 고민하게 만들죠. 请教一下张先生，您觉得台军反登陆作战经过多年的磨砺，现在的实力究竟怎么样？从它的这个实际情况来看啊，它在这个西海岸的这个滩涂啊，构建了大量的这种地堡、岸堡啊，同时呢，也布设了大量的这种三角的水泥墩来阻挡这个坦克和这个战车啊。同时呢，它还在这个海滩上呢埋设了油管。也就是说，如果解放军登陆了，那么它可以将油管里的这种汽油点燃使之成为一片火海。它经过多年的经营，在它的滩头这一块呢，应该说形成了目前世界上火力最密集、战场准备最充分这样的一种反登陆作战的这样的一种态势。 설령 이런 난관을 다 뚫고 어렵게 상륙작전에 성공했다고 해도 이후 병참 문제에 직면할 수 있습니다. 중국군이 대만에 상륙한 뒤 또 다른 후속 병력과 보급품을 수송하기 위해 항구와 공항을 점령해야 하는데 대만 내에서 해변, 항구, 공항이 인접한 곳은 극소수에 불과합니다. 여기에 대만 서부의 도시들과 동부의 험악한 산악지형에 갇힌다면 전쟁은 장기화되어 병참 문제는 더욱더 심각해질 것입니다. 무엇보다 중국군은 상륙 후 대만군에 매복이 쉬운 빽빽한 도심지형에 직면할 것인데 이렇게 되면 대만은 저비용 고효율을 자랑하는 비대칭 무기 체계를 집중적으로 배치하는 일명 고슴도치 전략을 통해 중국군에 삼키기 힘들고 고통스러운 데미지를 입히겠죠. 이러한 전망이 현실화된다면 중국은 대만 해협의 방어망을 뚫고 공중전과 지상전을 펼치더라도 예상보다 훨씬 큰 희생을 치러야 하며 이는 민심의 위반이라는
중국 공산당이 가장 생각하기 싫은 끔찍한 결과를 받아들일 수 있어 중국이 대놓고 상륙작전을 치르는 것은 현실적으로 어렵다는 분석들이 지배적입니다. 따라서 전문가들은 중국이 대만에 취할 가장 현실적인 조치로 아나콘다 전략을 언급하는데요. 아나콘다가 먹이를 칭칭 감아 서서히 조여서 죽이는 것처럼 중국이 군사적 위협을 반복해 전면적 충돌 없이 대만을 군사, 경제적으로 압박해 봉쇄해버리는 것인데 실제로 인민해방군의 대부분의 훈련은 대만 봉쇄 능력을 과시하는 데 초점을 두고 있습니다. 台湾是一个孤岛，资源和能源大部分都要依赖进口。一旦台湾岛被围堵封会，就很容易造成岛内经济的一个崩溃和社会的动荡。我们就是要通过这样一种演练来实现我们围堵涉压的新模式。台岛它是孤悬于海上，它的自持力比较弱，它是最典型的一个外向型的经济。有专家学者明确指出啊，说台岛的主要资源都是严重依赖于进口，这意味着什么？意味着台岛一旦发生战争，一旦对台岛实行封锁，那么就会使得台岛的经济瞬间崩溃，台岛就可能变成一个死岛。 대만은 식량의 70%, 에너지의 96%를 수입에 의존하고 있습니다. 따라서 수천 척의 중국 어선 및 민간 선박 그리고 해군을 동원해 동중국해 등지에서 해상장벽을 구축해 대만의 해상교통로를 차단하고 물류를 봉쇄해 경제적 항복을 이끌어내는 것인데 지난 3월 중순 홍콩의 호이TV는 이 중국의 봉쇄 전략을 아주 상세히 소개하기도 했습니다. 專家根據解放軍近年嘅圍台軍演，推演咗10幾種封鎖台灣嘅模式，並且歸納咗共同特徵。根據推演，解放軍第一步可能會空襲台灣嘅基礎設施，目標包括軍事設施、港口、機場同能源接收站等等。第二步係出動艦隊圍繞台灣巡航。 期間會喺台灣東南方海域部署一支航母打擊群，以威懾美國同其他國家嘅軍事力量。第三步係喺台灣附近海域布設水雷，並調動海警艦艇、貨船等等，阻止其他國家嘅商船進入。同時會切斷海底光纖同電纜，並針對台灣軍事系統同金融系統發動網絡攻擊。 봉쇄처럼 전면적인 압박이 부담스러우면 더 현실적인 시나리오로는 회색지대 압박이 거론됩니다. 핵심은 모든 배를 막는 데 있지 않죠. 대만으로 가는 길은 결국 중국의 눈치를 봐야 한다는 현실을 만드는 것입니다. 대만의 해상 물류는 몇몇 핵심 항만에 집중돼 있고 그중 까오시옹항은 대만 해상 무역의 약 57%가 드나드는 핵심 관문입니다. 섬 전체를 봉쇄하지 않더라도 이런 까오시옹 같은 전략 항만 몇 곳만 흔들어대면 대만 경제와 에너지 동맥에 즉각적인 압박을 가할 수 있습니다. 일부 선망만 세우고 몇몇 항만만 압박해도 선사들은 스스로 우회하고 보험료는 오르며 시장은 먼저 흔들리게 되죠. 주권은 탱크 앞에서만 무너지는 것이 아니라 행정과 공포, 지연과 불확실성 앞에서도 무너지게 됩니다. 하지만 이런 방법들을 시행할 경우 중국은 국제 여론전에서 밀려 대만에게 도덕적 고지를 내줄 가능성이 농후합니다. 국제사회는 중국에게 대만 침공의 죄를 물어 금융 시스템, 기술 수출, 핵심 산업 등의 분야에서 강력한 경제 제재를 가할 것이고 중국은 글로벌 시장에서 장기적 고립을 겪게 되겠죠. 실제로 지난 2월 9일 공화당의 프랭크 루카스 의원은 중국이 대만의 안보를 위협하면 국제금융 시스템과 국제기구에서 제명하도록 규정한 대만 보호법을 발의했으며 이 법안은 초당적 합의로 미국 하원을 통과하게 됩니다. I'm proud to rise today in support of my bill HR 1531, the Protect Taiwan Act. China should be prepared to withstand the consequences. Demonstrate to the world that violating international order comes with swift and severe results. We should have a proactive policy towards Beijing today. The United States must show clear resolve that aggression will not be tolerated. The United States' response to an invasion of Taiwan should be robust and include numerous sanctions and economic penalties. Exclusion from international bodies must be a part of that response. 중국 공산당은 군이 현대화되었고 대만 군보다 수적 우위를 확보하고 있음에도 전면적 상륙 침공은 중국에게 전략적으로 타당한 옵션이 아닙니다. 오히려 성공하더라도 중국은 국내외에서 명성의 손실을 입을 가능성이 크고 침공이 실패하거나 장기화될 경우 정치적으로는 민심위반과 내부 분열로 공산당의 권력 장악에 누수가 생길 것이며 사망자만 10만여 명, 여기에 경제적으로는 세계 GDP의 약 10%를 넘는 10조 달러, 하나로 약 1경 4천조에 달하는
천문학적 피해를 입을 것으로 예상됩니다. 이런 이유 때문인지 지난 3월 18일 미국 국가정보국이 발표한 2026 연례위협 평가 보고서에 따르면 미 정보공동체는 중국 지도부가 현재로서는 2027년 대만 침공을 실행할 계획을 갖고 있지 않으며 통일 달성을 위한 확정된 일정도 없는 것으로 판단했다고 밝혔는데요. 한편 비밀이 드러나는지 중국 외교부는 곧바로 대변인 성명을 통해 남의 가르마에 신경 쓰지 말고 내 가르마나 잘 타라고 일성했습니다. 美方应恪守一个中国原则和中美3个联合公报，在台湾问题上谨言慎行。同时，美方的有关机构和人士应摒弃意识形态偏见。 전쟁의 발생 여부를 떠나 대만에게 가장 큰 문제는 정치권이나 국민들 모두 이미 중국에게 패배할 것을 기정사실화하고 조국의 안보를 미국이나 일본에 의지한다는 데 있습니다. 그렇기에 무소속 신분으로 국회의원 선거에 나온 한 후보는 정부와 국민들에게 이런 쓴소리를 내뱉기도 했는데요. 그의 발언은 오늘날 대만의 현주소를 명확하게 보여주는 것이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 你们要醒醒啊！也许这个民进党政府我看很不习惯，日本人以前在2战的时候杀了多少中国人，杀了多少台湾人的祖先，你们忘记历史了吗？美国人帮韩战韩战输，帮越战越战输，还要靠美国跟日本政府了，不要脸的政府，要让他们击败，看过最不要脸就政府。 제가 중국 문제를 다룬다는 이유로 사석에서 가장 많이 받는 질문이 중국의 대만 침공과 관련된 것들이었습니다. 미국과 이란 전쟁으로 국제사회는 롱치고 있고 이는 현재 양안 관계에도 적지 않은 영향을 끼쳐 약 40여 개의 자료를 보고 공부하면서 이번 컨텐츠를 기획하게 됐습니다. 아무쪼록 부족하지만 양안 문제를 이해하는 데 여러분들께 조금이라도 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 좋아요와 알림 설정은 제가 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복한 하루 보내시길 바랍니다.